Hello students, I'm again here with a new video for you, and in this video we all are gonna understand what is the speaking band descriptor and how students can use it actually in order to improve their speaking and improve their band score in the IELTS speaking test. So students, in this video we are gonna understand it properly, and after understanding we will take some lessons from it, and those lessons can definitely help you to improve your speaking and achieve a better score in the IELTS speaking test. So students, let's understand how we can use this marking criteria in order to achieve a better score in the IELTS speaking test. Actually, what we are doing today is that we are gonna take some lessons from all these marking criteria, and I will note down it for you so that you could understand it in an easy way, that what a student who get band 6 in the IELTS speaking does in the IELTS speaking test, and what is the difference between the students who achieve band 7 to 9 in the IELTS speaking test. So all these we are gonna learn today by using this actual speaking marking criteria. So let's understand, student, first what a student who gets band 6 in the IELTS speaking does in his speaking. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੋਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IELTS ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ: fluency and coherence, lexical sources, and then we have the grammatical range and accuracy, and then we have the pronunciation. So all these things we considered in this video. So first we will talk about what is fluency and coherence. Most of the students take fluency in a wrong way. They think that fluency means to speak fastly, but it doesn't mean to speak fastly, but to speak continuously at a pace without taking pauses. So that is the fluency. And coherence means how your sentences are interconnected. So that is the coherence. So in a band 6, if we see here the fluency and coherence, students, I will write just easy things from here so you could understand it very easily. So first, fluency and coherence, if we talk about this, the band 6 student is always, the examiner says that the student is willing to speak at length. Willing to speak at length means ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੀ ਲੋਜ਼ ਕੋਹੇਰੈਂਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 6 ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ, ਓਕੇਜ਼ਨਲ repetition, self correction, hesitation. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਚਕਚਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। then we have the another important thing here is that a range of uses, a range of connective devices, but not appropriately. ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਲਾਈਕ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਹਾਊਐਵਰ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਟ that is not always right, because you must know that it is good to use that word there and it is necessary. So never use appropriately all these things. So this is the band 6 student does in the fluency and coherence. Number first, willing to speak at length but lose coherence. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੋਹਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ, ਓਕੇਜ਼ਨਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਥਰਡ, ਯੂਜ਼ਸ ਅ ਰੇਂਜ ਆਫ ਕਨੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਟ ਨਾਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਵਟ ਸਟੂਡੈਂਟ in the band 7 and 9 does in this condition? So here we can say the first is
speak fluently, rare, repetition, self correction. Number second, hesitation, content related. सो अगर आप बैंड 7 to 9 ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੀਕਸ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਉਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਆਈ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਲੂਐਂਸੀ। So in the band 7 and 9 speaks fluently, student fluently बोलता, then there is rare repetition and self correction means कि ਕਿਤੇ ਹੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਐਟ ਲੈਂਥ, ਲੋਜ਼ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਓਕੇਜ਼ਨਲ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ this is the first thing. Number second, hesitation content related, then to find words and grammar. ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਡ 7 ਐਂਡ ਬੈਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਕੰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਐਂਡ 9 7 to 9 ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਥਰਡ, ਡਿਵੈਲਪਸ ਟੌਪਿਕ ਫੁਲੀ। ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ। ਸੋ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਟ ਲੈਂਥ unnecessarily. Then there is no noticeable errors. There is no noticeable error means कि student ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। So what is the first lesson that we have taken from the fluency and coherence section? Number first is that students, you always have to speak fluently without hesitation, without taking long pauses, and without repetition and self correction. Yes, it is good to do some self correction, but it is not should be frequent. Number second, you don't have to stop for looking for words and grammar because it's a language test, you know. And number third is you always have to develop the topic fully without giving irrelevant details. And the last one is there should be no noticeable errors in your speaking. Then we will talk about the lexical sources. In the band 6, student generally paraphrases successfully. It means कि student generally question ਨੂੰ paraphrase ਕਰ ਸਕਦਾ, means ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, generally means ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 to 60% ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ paraphrase ਕਰ ਸਕਦਾ। that is very important student. ਮੈਂ always ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ do you like watching television? Yes, I like watching television. That is not a paraphrase. You have to speak that line in a different way. Yes, I have keen interest in watching television. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ paraphrase ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ band 7 to band 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ student here we can say number first is uses paraphrase effectively.
ਸੋ ਬੈਂਡ 7 ਐਂਡ ਬੈਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ। Student in the band 6 student has a wide range of vocab ਉਹਦੇ ਕੋਲ to discuss the topic ਕਿ ਬੈਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਡ 7 ਟੂ ਬੈਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਯੂਜ਼ ਵੋਕੈਬ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫੁੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵੇ a precise meaning ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਨਰਲੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਡ 7 ਟੂ ਬੈਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਸ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਡ 7 ਔਰ ਬੈਂਡ 9 ਯੂਜ਼ ਵੋਕੈਬ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਪੂਰੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕੂਰੇਟ। ਸੋ ਕਨਵੇ ਅ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ, ਪੂਰਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਂਡ 7 ਟੂ ਬੈਂਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਫਰੋਮ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ you always have to paraphrase the question effectively, because if you paraphrase effectively it means you know the language, you know how to say the same thing in different words. And number 2 is you always have to use vocabulary precisely and convey the precise and accurate meaning. For example, instead of using people you can say consumers at different places, you can say students, you can say visitors, audience. So all these words can be used in different contexts according to the question. Our third students, we have the grammatical range and accuracy. Grammatical range and accuracy means what kind of sentences are you using? Are you using simple sentences? Are you using complex compound sentences? Are you using subordination? In the band 6 number first student uses mix of simple and complex structures. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬੈਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਂਡ 7 ਐਂਡ ਬੈਂਡ 9 ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਉਹਦੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਆਈਦਰ ਹੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੈਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦ ਬੈਂਡ 6 uses only simple and complex structures, but in the band 7 to 9 full range of structures means ki every kind of sentence, every kind of simple and complex structures are used. Number 2 here is frequent mistakes. ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਮਿਸਟੇਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੀ ਕੈਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਟ still there are some problems. But in the band 7 to band 9 you can see most of the sentences, or we can say majority
of the sentences are एरर फ्री। सो बैंड 7 एंड बैंड 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਰਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3rd ਇਜ਼ grammatical range and accuracy. In the grammatical range and accuracy section, the first important thing is that you have to use different kind of sentences so that you could show your ability. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ sentence ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। For example, you must use independent clauses, dependent clauses like adverb clauses, adjective clauses, noun clauses, prepositional phrases, and sentences with the noun. So all these are different kind of structures that you can use in order to show your capability on the language. And then you have to the number second thing about grammatical range and accuracy is that your sentences must be errors free, means there should be no grammatical errors in the sentences like subject verb errors, adjectives, articles. So all these are considered as grammatical range and accuracy errors. So students, this is the 3rd lesson you have to keep in your mind. So finally student, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ definitely this video can help you to achieve a better score in the IELTS speaking test. Don't forget to like it, share it and subscribe my channel. Thank you.